آج کے اس اجلاس کی جو اگلی تقریر ہے دعوت اللہ، اور میں دعوت دیتا ہوں اس تقریر کے لیے مکرم ڈاکٹر محمد عامر صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا موضوع آپ سب کے سامنے آ چکا ہے، تبلیغ، دعوت اللہ۔ یہ جو آیت ہے یہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، 34 تا 36۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور تو برائی کا جواب نہایت نیک سلوک سے دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص کے اس کے اور تیرے درمیان عداوت پائی جاتی ہے وہ تیرے حسن سلوک کو دیکھ کر ایک گرم جوش دوست بن جائے گا، اور باوجود ظلموں کے سہنے کے اس قسم کے سلوک کی توفیق صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے، اور یا پھر ان کو ملتی ہے جن کو خدا کی طرف سے نیکی کا ایک بہت بڑا حصہ ملا ہو۔ میں کچھ تمہیداً بات کر کے پھر اپنے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہم 15ویں صدی سے گزر رہے ہیں۔ ایک عجیب بات 15ویں صدی کے متعلق نظر آتی ہے کہ دنیا میں کبھی کسی مذہب کے پیروکاران نے اس اہتمام سے آغاز نہیں کیا اور آغاز کا چرچا نہیں ہوا جیسا 15ویں صدی کے متعلق عالم اسلام نے کیا۔ آخر کیوں؟ یہ سب شور اور یہ چرچا، سارا نئی صدی کا اہتمام پہلے کسی بھی صدی کے آغاز پر کیوں نہ کیا گیا؟ یہ سوال ہے ایک نا۔ اس سوال کے سلسلہ میں جواباً گزارش ہے کہ اسلام کے مستقبل اور اس کی نئی زندگی اور اس کے عالمگیر غلبہ سے اس صدی کا خاص تعلق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحدی کے ساتھ اپنی امت کو دو مبشر وجودوں کی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر پیش گوئی فرمائی تھی۔ وہ میں حدیث پڑھتا ہوں: عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً قال لن تہلک امۃ انا فی اولھا و عیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی وسطھا۔ یہ کنز العمال جلد 2 اور صفحہ 187، اور جامعہ صغیر جلد 2 صفحہ 104 بحوالہ حدیقۃ الصالحین، اس کا صفحہ 402۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں
اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیقۃ الصالحین کی کتاب سے اب نکال دی گئی ہے، پرانے جو ہے ایڈیشن اس میں ہو سکتا ہے مل جائے، پرانے میں تو ہے لیکن یہ نیا جو ہے اس میں سے یہ نکال دی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نا سوال اٹھاتے ہیں مربی اور اکثر معلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں وسطہا کا جو لفظ ہے اس سے مراد درمیان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں امام مہدی کس طرح درمیان میں ہیں، یہ ثابت کریں نا۔ تو ان سے، ان مربیوں سے اور ان معلموں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ میرے سوال کا جواب دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ سورہ البقرہ کی آیت 144 ہے۔ اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں وسطی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر نگران ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ وسطی امت کس طرح ہے۔ اگر تو شریعت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ درمیان میں نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے کئی امتیں ہیں، یہ آخری امت ہے۔ اسی طرح اگر ہم زمانے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی یہ اس سے پہلے کئی زمانے گزر گئے، یہ آخری زمانے کی امت ہے۔ تو یہ یعنی ان کا سوال ہی قرآن مجید کے خلاف ہے۔ یہ اس کا اصل میں وہ جو جواب وہ ہمیں دیں گے نا اس سلسلے میں، وہی ہمارا جواب ہے ان کو۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ اسلامی اصول کی فلسفی میں بھی کوٹ کی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے، خیر الامور اوساطھا، یعنی میانہ رو اور عدل کی طرف یہ اشارہ ہے اصل میں نا۔ یہ جو درمیان میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ یہ وسط میں ہوگا امام مہدی، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کے لیے وہی لفظ استعمال فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وسط کا نا۔ تو وہی وسط درمیان میں فرمانے کا اس لیے یہ فرمایا کہ افراط و تفریط سے بچنے کے لیے، یہ امت پوری امتوں میں عدل کرنے کے لیے، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، اسی لیے امام مہدی کو بھی ہم حکم اور عدل کہتے ہیں، یعنی ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ سوال ہے ان پر، اگر وہ سوال اٹھاتے ہیں تو ہمارا بھی یہ سوال دیں پھر اس کا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو اس کا وہ جو جواب دیں گے ہماری طرف سے وہی جواب ہوگا۔ یہ پیش گوئیاں امام مہدی اور مسیح یہ دو وجود ہیں، یہ پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر اور بڑی تاکید کے ساتھ فرمائیں۔ ایک صدی قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت کو ایک مسلح اور مسیح کی بشارت دی، اور جماعت کے تمام بزرگ بڑی شدت سے آنے والے مجدد مسیح کے انتظار میں تھے کہ کب وہ زندگی بخش فخر الرسل قمر الانبیاء ذکی غلام مسیح الزمان علیہ السلام نازل ہوگا۔ اگرچہ تمام عالم اسلام بڑی شان و شوکت اور اہتمام کے ساتھ اس صدی کی آغاز کی خوشیاں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، مگر کم ہی ہوں گے جن کو یہ خیال آتا ہوگا کہ 15ویں صدی کے مجدد مسلح کا ظہور کا وقت ہے اور یہ صدی اسلام کی صدی ہے، غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ 15ویں صدی ہجری کا آغاز 1 محرم 1401 ہجری 9 نومبر 1980 سے ہوا ہے۔ اس 15ویں صدی کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بہت بڑی عظیم و شان شخصیت مسلح کا ظہور اور عظیم فتوحات اور غلبہ اسلام ہوگا۔ اس صدی کا آغاز واقعہ ہجرت سے ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی اسلامی صدی شروع ہوگی تو ایک عظیم پیغام کی یاد تازہ کرے گی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنے عزیز وطن کو خیر باد کہا اور مدینہ منورہ میں بود و باش اختیار کی۔ ہجرت ایک عظیم پیغام ہے اور ایک عظیم اقدام کی یاد دلاتا ہے۔ ہجرت کا اتنا بڑا اقدام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے پیغام کو محفوظ کرنے اور تمام بنی نوع تک پہنچانے کے لیے کیا تھا۔ اس میں انسانوں کے لیے ایک عظیم سبق بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم
وہ یہ کہ اپنے باپ دادا کے عقائد کو چھوڑ کر یعنی غلط عقائد سے ہجرت کر کے خدا کے بھیجے ہوئے نمائندہ کی غلامی میں آ جاؤ اور ایک ہاتھ پر جمع ہو کر جد و جہد کرو غلبہ اسلام کے لیے، جو کہ ہمارا عظیم مقصد ہے۔ اسے روحانی ہجرت کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی مرسل کی بعثت سے پہلے اس کی قوم مکمل طور پر گمراہ ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مامور کے آنے کا وقت صاف بتا دیا، جبکہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الجمعہ آیت 3، یعنی اور وہ یقیناً پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سنت اللہ اور استمراری عادت اللہ ہے کہ جب دنیا میں بدی پھیلتی ہے، لکھے پڑھے عبد الطاغوت ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابوں والے علماء کی حالت کامثل الحمار الجمعہ آیت 6 کی سی ہو جاتی ہے اور فسق و فجور کی رات انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایک مزکی کو مبعوث فرماتا ہے اور وہ مزکی تزکیہ کرتا ہے، جس کی طرف کونوا مع الصادقین التوبہ آیت 120 فرما کر مولا کریم نے توجہ دلائی ہے، تاکہ ایمان اور عمل کی تجدید ہو۔ مسیح موعود کا بھاری کام تجدید ایمان ہے، کیونکہ حملہ ایمان ہے، اور حدیث لو کان الایمان عند ثریا کی طرف یہ اشارہ ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا میں اندھیر ہوتا ہے اور ہر قسم کی غلطیاں اور غلط کاریاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، خدا کی ذات پر شکوک، ساری دنیا پر غفلت کی تاریکی چھا جاتی ہے، کل دنیا کے چال چلن، عقائد، اعمال، ظہر الفساد فی البر والبحر، غرض ہر حصہ دنیا میں فساد مچا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی برگزیدہ بندہ اہل دنیا کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور اصلاح کر کے اللہ کی طرف بلانے کے لیے مبعوث ہوتا ہے۔ وہ مامور من اللہ سب سے الگ اور سب کے خلاف کہتا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو بڑے بڑے لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غریب سلیم الفطرت لوگ مامور من اللہ کے ساتھ شامل ہو کر تربیت روحانی پا کر مبلغ بن کر دعوت اللہ کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو پودا اللہ تعالیٰ لگاتا ہے اس کی حفاظت بھی وہ فرماتا ہے، پھر وہ دنیا کو اپنا پھل دینے لگتا ہے۔ یہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہی ہوگا۔ یہ اس حدیث کے آخر میں امامکم منکم کا لفظ ہے۔ یہ منکم کا لفظ قرآن کریم میں 82 دفعہ آیا ہے، اور منکم کے خطاب سے تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عَلَىٰ سَفَرٍ، یعنی جو تم میں سے مریض ہو اور سفر پر ہو۔ یہ رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو منکم کے خطاب سے تمام مسلمان مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے، یعنی جو امام مہدی مسیح ہے، امامکم منکم، وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس حدیث کے آخر میں آن وسلم نے فرمایا وہ بنی اسرائیل والا مسیح، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، امامکم منکم اس امت میں سے ہوگا۔ تو یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ نزول مسیح کی یہ پیش گوئی بانی سلسلہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے وجود میں پوری ہوئی ہے، اور ان احادیث کی بنا پر بانی سلسلہ احیاء دین اور غلبہ اسلام کے لیے مامور من اللہ ہوئے اور ذکی غلام مسیح الزماں علیہ السلام قرار پائے۔ حسب ارشاد ذکی غلام مسیح الزماں علیہ السلام، ہم مانتے ہیں کہ زمانہ حاضرہ میں غلبہ اسلام جہاد بالعلم، دلائل، نظریات، تصورات سے وابستہ ہے، جس کے لیے ایک جماعت کا قیام لازمی ہے، جس پر قرآنی حکم وَلْتَکُم مِّنکُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر کا اطلاق عائد ہوتا ہو۔
जमात अहमदिया इस्लाह पसंद इसी आयत कुरानी के तहत वजूद में आई है। ये जमात एक तंजीम है जो गलबा इस्लाम के लिए वक्फ़ है। ये इस्लाम में कोई अलग फ़िरका नहीं। हमारा ईमान है कि इस्लाम की सदाकत कामला तमाम आदियान बातला पर बिल आखिर गालिब आएगी और ये आयत कुरानी ले युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही का इतलाक़ इस जमात के लिए मुक़द्दर है। इस तमहीद के बाद मैं अब अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फ़रमाता है कुरान करीम में, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। सूरह अल-माइदा की आयत 68 है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह पहुँचा दे जो तेरे रब की तरफ से तेरी तरफ उतारा गया है। बल्लिग पहुँचा दे। एक हदीस में भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्लिगु अन्नी व लाओ आयातन, पहुँचाओ मेरी जानब से ख्वा एक ही आयत। इसी तरह एक और हदीस है, ये हज्जतुल विदा के मौका पर हज़रत सल्लम ने फरमाया, शायद फरमाते हैं कि फ़ल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, शाहिद गैब तक पहुँचा दे, यानी जो इस मजलिस में मौजूद नहीं वो दूसरों तक पहुँचाए। सूरह निसा की आयत 64 के आखिरी अल्फाज हैं कौलम बलीगा। ये कौलम बलीगा का मतलब है कि असर करने वाली बात, दिलों पर असर करने वाली बात को भी कहते हैं। इसी तरह हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम का एक इल्हाम भी है, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। और इसी तरह 1883 को हज़ूर अलैहिस्सलाम को एक अंग्रेज़ी का इल्हाम है, आई शल गिव यू आ लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम, मैं तुम्हें एक बड़ा ग्रोह इस्लाम दूँगा। हज़रात, तबलीग दरअसल लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का नाम है। लफ्ज़ दाई के एक मानी मुखातब करने वाला और दूसरे मानी गैरों को मुखातब कराने वाला। तबलीग यानी दावत इल्लाह का फ़रीज़ा नहायत मुक़द्दस तरीन फ़रीज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके महबूब तरीन बंदों यानी अम्बिया कराम के सुपुर्द किया जाता है। अम्बिया कराम ही इस अजीम ज़िम्मेदारी के हकीकी अलंबरदार और इस अमानत के सच्चे अमीन होते हैं। इनकी मुक़द्दस ज़िंदगियों का एक एक लम्हा इस फ़रीज़ा की बजा आवरी और इस राह में जानसारी में गुज़रता है। सुन्नत मुस्तमरा के मुताबिक अम्बिया कराम को मुश्किलात और मुखालफतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला कदम कदम पर ताईद व नुसरत फरमाता है। इसी तरह जो लोग अम्बिया कराम के मुबारक उसवा पर चलते हुए तबलीग व दावत इल्लाह के लिए वक्फ़ होते हैं, वो भी अल्लाह ताला के प्यार भरे सलूक का मुर्द बन जाते हैं। दावत इल्लाह इतनी आला चीज़ है कि अगर आप खुदा का ये अजीम काम करेंगे तो खुदा मौजज़ाना तौर पर आपसे भी अपना प्यार भरा सलूक करने के साथ आपकी हर मुश्किल को भी दूर फरमा देगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू व बश्शिरू वला तनफ़िरू। बुखारी किताबुल इल्म। इसका तर्जमा ये है कि आसानी पैदा करो, तंगी पैदा ना करो, और लोगों को हमेशा खुशखबरी दिया करो और नफ़रत पैदा करने वाली बातें ना किया करो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप फलाह चाहते हैं तो अपने भटके हुए इंसानों को दावत इल्लाह के ज़रिए इस्लाह की कोशिश करो, मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर ज़ोर देने से। ऐसी हिकमत अमली और आसन तदबीर और हमदर्दी से और दुआ करो कि किसी की दिल शिकनी ना हो। इस कोशिश में लगे रहो जब तक कि पूरी दुनिया की इस्लाह ना हो जाए और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर कामयाब हो जाएं। कुरान शरीफ को अपना दस्तूरुल अमल बनाओ और इत्तबाए सुन्नत की पैरवी और गलबा हक़ के लिए और दावत इल्लाह की हमतन मसरूफ़ रहो और अपनी आइंदा नस्लों को भी इन्हीं उमूर की पाबंदी के लिए तैयार रखो। हिम्मत और कोशिश से अपने भटके हुए भाइयों को सिराते मुस्तकीम दिखाओ जब तक कि इनको इन मसाइब और असीरी से रिहाई ना हो। सब्र और दुआ के साथ लगातार सही जमील व कोशिश बलीग में लगे रहो और आप ख़ुद भी मुत्तकी और पारसा बनो और अहले इल्म व मुबल्लिग बनो और अपनी औलाद की दीन की आला तरबियत से दीन हक़ और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के आलम व आमिल बनाने की कोशिश करो और खादमे दीन और अच्छा दाई होने की काबिलियत पैदा करो।
दावत दाई इल्लाह बनने के लिए तुम अपने अखलाक हमीदा बुलंद करो। कुरानी तालीम के ज़रिए असर नौ इंसानों में अखुवत और यगानत की रूह फूंक दो ताकि इस तंग दिली का कला कमा हो जाए जिसने इंसानी सोसाइटी के ढांच को टुकड़े टुकड़े करके खुदा ताला के बंदों में भाई को भाई से जुदा कर दिया है। और इसमें खूब कोशिश करो। हज़रत इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लुगत अरब में इस्लाम इसको कहते हैं कि बतौर पेशगी एक चीज़ का मूल दिया जाए, और या ये कि किसी को अपना काम सौंपें, और या ये कि सुलह के तालिब हों, और या ये कि किसी अमर या खसूमत को छोड़ दें। और इस्तिलाही मानी इस्लाम के वो हैं कि जो इस आयत करीमा में इसकी तरफ इशारा है, यानी ये कि बला मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी मुसलमान वो है जो खुदा की राह में, खुदा ताला की राह में अपने तमाम वजूद को सौंप देवे, यानी अपने वजूद को अल्लाह ताला के लिए और उसके इरादों की पैरवी के लिए और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए वक्फ कर दे, और फिर नेक कामों में खुदा ताला के लिए कायम हो जाए, अपने वजूद की तमाम अमली ताकतें उसकी राह में लगा देवे। मतलब ये है कि एतकादी और अमली तौर पर महज खुदा ताला का हो जाए, आइना का मलात इस्लाम। इसी तरह मैं इसी सिलसिला में एक हदीस पढ़ता हूँ। ये अन सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ले अली रज़ी अल्लाह अन्हु फवल्लाहि ला अन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नामे। ये मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल बाब फ़ज़ाइल अली बिन अबी तालिब व बुखारी किताबुल जहाद से हदीस ली गई है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि खुदा की कसम, तेरे ज़रिया एक आदमी का हदायत पा जाना आला दर्जा के सुर्ख ऊँटों के मिल जाने से ज़्यादा बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुर्ख ऊँट जो थी वो एक बड़ी कीमती चीज़ थी उस ज़माने में। मैं एक और हदीस पढ़ता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उसकी जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि तुम्हें नेकी की ज़रूर हदायत करनी होगी और बुराई से ज़रूर रोकना होगा, वरना ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अज़ाब भेजे, फिर तुम उसे पुकारो और वो तुम्हें जवाब ना आए। मिशकातुल मसाबी किताबुल अदब से ये हदीस ली गई है। इसी तरह हज़रत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जोश दावत का ये आलम था कि कुफ़ार मक्का ने आपको दावत से बाज रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर नाकाम व नामुराद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत से बाज रखने के लिए बड़े से बड़ा लालच दिया गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पेशकश को ठुकरा दिया। कुरैश मक्का के एक वफ़द ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालब से एहतजाज किया। एक रोज़ उनके एहतजाज से मजबूर होकर हज़रत अबू तालिब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि मैं तुझे खैर ख्वाही की राह से कहता हूँ कि अपनी ज़बान को थाम और दुश्मनामदही से बाज आ, वरना मैं कौम के मुकाबला की ताब नहीं रखता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की ये बातें सुनकर फरमाया, अगर आ मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चाँद ला कर रख दें तब भी मैं दावत इल्लाह से बाज नहीं आऊँगा। हज़रत अक़दस मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम 10 शराइत बैत में शर्त नंबर 8 में फ़रमाते हैं, ये कि दीन और दीन की इज़्ज़त और हमदर्दी इस्लाम को अपनी जान और अपने माल और अपनी इज़्ज़त और अपनी औलाद और अपने हर एक अज़ीज़ से ज़्यादा तर अज़ीज़ समझेगा। फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम दुर समीन में फ़रमाते हैं, इस्लाम चीज़ क्या है, खुदा के लिए फ़ना, तर्के रज़ाए ख्वेश पे मर्ज़ी खुदा।
حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام دعوت اللہ کے لیے اپنے دل کی تڑپ کا اظہار ملفوظات میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بہ گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور پھر اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچائیں اور اس میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جاویں۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 391، یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں اللہ کا باقی النفسہ کا مضمون ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام در سمین میں ایک جگہ فرماتے ہیں، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ حضرت حافظ حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک عریضہ لکھا، جس کے مضمون سے دعوت اللہ کی اہمیت و برکات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس خط کا کچھ حصہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، عالی جناب میری دعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام و زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا ہے وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں، یا اگر حکم ہو تو میں اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اس راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اور اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ روحانی خزائن جلد سوم میں یہ حضور کا اقتباس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعوت اللہ اتنی اچھی چیز ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار پر ایک عالم کو فضیلت دی ہے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ وہ میں حدیث پڑھتا ہوں۔ ان ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی عابد کا فضلی علی ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ و فی جوہرہا و حتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ یہ ترمذی کتاب العلم با فضل الفقہ علی العبادت سے حدیث لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی پر، یعنی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں رہنے والے، یہاں تک کہ چونٹی جو بل میں رہتی ہے اور مچھلی جو پانی میں رہتی ہے، یہ سب دعائیں مانگتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی دعوت اللہ بلانے والے کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے اس کے لیے درود و سلام بھیجتے ہیں اس بندے پر جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، اور جو سارا دن روزے رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ دعوت اللہ بہت اچھا کام ہے، تو اس کے لیے تلخی بھی اٹھانی پڑتی ہے، یعنی کہ انسان کو بہت مشکلات سامنے ہوتی ہیں اور یہ ایک گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور دعوت اللہ میں لوگوں کی کئی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو یہ ایک تلخی کی زندگی ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے در سمین میں، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول تا تم پہ ملائکہ عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔
یہ انسان جب اس دنیا میں گم ہو کے رہ جاتا ہے نا تو پھر وہ دعوت اللہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے. اس کو پیچھے رکھ کے پھر زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں دین کے لیے. تو یہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، لذتیں ہیں، انسان ان کو پیچھے ہٹائے اور اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نکالے. قرآن کریم میں اب کچھ ایسی صورتیں رکھتا ہوں، آیتیں رکھتا ہوں جس میں اس دنیا کو دھوکے کا سامان اور متاع الغرور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. تو یہ دھوکے کا سامان کس طرح ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا. تو اصل جو زندگی ہے انسان کی وہ ہے آخرت کی زندگی. اس کے لیے کچھ کرنا ہے ہم نے، یعنی اس میں انسان گم ہو کے نہ رہ جائے یہ جو دنیا ہے. تو میں سب سے پہلے اس سلسلہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے، تو اس سلسلے میں وہ پڑھتا ہوں پہلی سورہ آل عمران کی. یہ سورہ آل عمران کی آیت 186 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ ما الحیات دنیا الا متاع الغرور، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن ہی تم اپنے بھرپور اجر دیے جاؤ گے. پاس جو آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی دھوکے کی عارضی سامان کے سوا کچھ نہیں، یعنی متاع الغرور، عارضی سامان کے سوا کچھ نہیں ہے یہ دنیا. اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ دنیا کی زندگی غفلت اور کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی دراصل حقیقی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے. یعنی دار الآخرت، آخرت کی جو زندگی ہے وہی دار الآخرت ہی اصل میں ہمارا گھر ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی رہنے والا تو وہی گھر ہے ہمارا. اسی طرح اسی سلسلہ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. یہ سورہ الحدید کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما یہ حطاما میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور فرمایا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے، اور ساج دھاج اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا. یہ زندگی اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے، پس وہ تیزی سے بڑھتی ہے، پھر اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اور آخرت میں عذاب مقدر ہے، نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا عارضی سامان کے علاوہ کچھ نہیں. یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. تو یہ کس اعتبار سے یہ کہا وہ پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میں نے وضاحت کی ہے کہ دار الآخرہ ہمارا اصل مقصد دنیا کا، اس میں یہاں وہ کام کیے جائیں جو ہمیں ابدی زندگی پر اس کے پھل ملیں. تو یہ جو سما یکون حطامہ اس آیت میں، یہ حطامہ کیا چیز ہے؟ یہ حطامہ وہی ہے جو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بتایا کہ یہ مادے کی 4 حالتیں ہیں. تو اس میں ایک ٹھوس ہے سالڈ، دوسری جو ہے وہ ٹھایا ہے سولک. یہ سولک جو ہے اسے عربی میں حطامہ کہتے ہیں، اور یہ تیسری جو ہے یہ لیکوڈ ہے مایا، اور چوتھی ہے گیس. تو یہ ٹھوس، ٹھایا، مایا اور گیس، یہ 4 حالتیں ہیں. یہ چوتھی جو ہے نا سولک،
اس کو کہتے ہیں حطامہ. مثال کے طور پر یہ کاغذ ہے، یہ ٹھوس ہے اب، اور اس کا ایک رنگ بھی ہے اور اس کا کوئی وزن بھی ہوگا. اگر ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں، آگ لگا دیں تو اس کی یہ صفات جو ہیں یہ معطل ہو جائیں گی. اور جب اس کی صفات معطل ہو جائیں گی، وہ اپنی جس کی چیز کی صفات ختم ہو جائیں گی وہ اپنی شکل بھی یعنی اس کی وہ صفات ختم ہوگی، وہ چیز بھی ختم ہو گئی. تو حطامہ کا اس آیت میں ذکر ہوا ریزہ ریزہ، اس صفوف کو کہتے ہیں جو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس کو عربی میں حطامہ کہتے ہیں. جو لوگ گنے کی یا زراعت کا کام کرتے، گنے کی فصل ہوتی ہے تو جب وہ ساری گندم کاٹ لیتے ہیں، بعد میں وہ کسان اکثر آگ لگا دیا کرتے ہیں سب کو، کیونکہ وہ پیچھے ریزہ ریزہ رہ جاتی ہے. اسی طرح گندم کا بھی ہوتا ہے کہ جب گندم کاٹ لی جاتی ہے تو بعد میں وہ جو کسان ہوتا ہے وہ آگ لگا دیتا ہے، سب کو ختم کر دیتا ہے، وہ پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے ہر چیز. تو یہاں بھی وہی مضمون ہے اس آیت میں بھی، سورہ حدید میں. تو اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اس سلسلہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد اول صفحہ 137 میں فرماتے ہیں، لہو و لعب کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کی خوشیوں کی حقیقت لہو و لعب سے زیادہ نہیں، عارضی اور چند روزہ ہیں. اور ان خوشیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے دور جا پڑتا ہے، مگر خدا کی معرفت میں جو لذت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ کسی اور چیز نے اس کو محسوس کیا، اور وہ ایک چیر کر نکل جانے والی چیز ہے. ہر آن ایک نئی راحت اس سے پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی. لہو لفظ کے متعلق حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں لہو میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں، ان کا انجام دیکھو کہ بجز کثافت کے اور کیا ہے. زینت، سواری، عمدہ مکانات پر فخر کرنا، یا حکومت و خاندان پر فخر کرنا، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس سے ایک قسم کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دیتی ہے اور طبیعت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے. لعب کے لفظ کے متعلق فرماتے ہیں کہ لعب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے. انسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت کے لذت کی کثافت سے بدل جاتی ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ کے ساتھ حقیقی عشق ہونے کے بعد پیدا ہو تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے، یہاں تک کہ معرفت حقہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک ابدی اور غیر فانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پاکیزگی اور طہارت کے سوا کچھ نہیں. وہ خدا میں لذت ہے. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اسی کو پاؤ، اسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام در سمین میں فرماتے ہیں کرو کوشش فکر ملک جاویدانی، یہ ملک و مال جھوٹی ہے کہانی. اسی طرح قرآن کریم میں یہ آخری میں آیت پڑھتا ہوں، اس پر یہ اللہ تعالیٰ پھر یہ جو میں نے پڑھا اس کی تفسیر اس میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس کا ترجمہ یہ ہے تو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے قبیلے اور وہ اموال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس میں گھاٹے کا خوف رکھتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں اور اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ بد کردار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام در سمین میں فرماتے ہیں لوگو ایسے دنیا کو ہرگز وفا نہیں، کیا تم کو خوف مرگ و خیال فنا نہیں. اب دنیا کی محبت سے اجتناب کے سلسلہ میں چند احادیث بھی پڑھتا ہوں. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر فقام فقد اثر فی جنبہ قلنا یا رسول اللہ لا اتخذنا لک وطاء فقال
माली वाली दुनिया मा नाफी दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा रहा व तरकहा। तिरमिज़ी किताबुल ज़ुहद से ये हदीस ली गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे कि जब उठे तो चटाई के निशान पहलू मुबारक पर नज़र आए। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम सा गदेला ना बना दें तो क्या अच्छा ना हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया के रामों से क्या ताल्लुक़, मैं तो इस दुनिया में उस शतर सवार की तरह हूँ जो एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए उतरा और फिर शाम के वक़्त इसको छोड़कर आगे चल दिया। इसी तरह एक और हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन ये दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। ये जितनी भी मैंने आयात और हदीसें पढ़ी हैं, एक मैं ऐसी हदीस पढ़ता हूँ वो सारी इसकी तफसीर कर देती है इन चीज़ों की। सुनिए वो हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नमा दुनिया खुलिक़्तु लकुम व आनतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा। देखो ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम्हें पैदा किया गया है आखिरत के लिए। इसी तरह एक और हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अद दुनिया मज़राअतुल आखिर, ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ बोओगे तो वहाँ काटोगे। यहाँ कोई अच्छे अमल करेंगे तो उसके आपको वहाँ उसका जो है अजर मिलेगा। तो इसकी मिसालें मौजूद हैं। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ यहाँ। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी हैं, मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर आयाम जाहलियत में कहा जाता है कि उनके बड़े अमीर घराना से उनका ताल्लुक़ था और वो कपड़े जो पहनते थे वो शाम से उनके कपड़े जो हैं वो सिल कर आया करते थे। बहुत अमीर थे और वो ईमान लाए हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उनका जो बाप था वो फौत हो चुका था और वालदा थी, और घर का जो सरबराह था वो चचा था। वो बदतरीन काफर और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। तो उन्होंने अपने समझाया होगा 100 तरीक़ों से। चचा ने जो सरबराह था उसने हज़रत मुसअब बिन उमैर को समझाया होगा, जिस तरह समझाने की बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन उसने फिर आखिरी बार आजमाया। उसने कहा कि जाओ, निकल जाओ घर से। उसने तो ये समझा था कि ये नाजो नाम में पला हुआ, और वो उनके जो कपड़े थे मैंने जिस तरह बताया कि शाम से सिल कर आते थे और वो हमेशा इत्र में बसे हुए होते थे। जहाँ से गुज़र गए और पता चल जाए कि मुसअब गुज़रा है यहाँ से, लेकिन इतने वो अमीर आदमी थे। तो उसने जब ये धमकी दी, जाओ निकल जाओ घर से, तो जब ये उठकर ये उसने जब कहा कि ये नाजो नाम में पला हुआ है और जब ये कह दिया जाएगा तो इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो क्या हुआ फिर, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम भी। उठकर चलने लगे तो उसका चचा का जो तैश है वो और भी बड़ा जोश में आया। उसने जब उठकर चलने लगे तो कहा कि ये कपड़े भी उतारो, ये भी उसी मुशरक बाप के हैं। तो ये मादरजार बरहना होकर घर से निकले। मादरजार बरहना यानी कपड़े उतार देंगे। ये फिर चले जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ मदीना में। तो वहाँ फिर कुरान मजीद एक कोने में बैठ के सुनते हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बैत उला हुई है जब, तो उस वक़्त उन लोगों ने कहा कि हमें कोई मुकरी दीजिए कुरान मजीद पढ़ाने वाला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब को कहा, जाओ मुसअब इनके साथ। तो फिर 1 साल की दावत तबलीग के नतीजा में 75 लोग 1 साल की कोशिश में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में लाकर डाल दिए। ये यानी 75 लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। ये थे मुसअब बिन उमैर। इनकी शहादत हुई है ग़ज़वा उहद में। अलम उनके हाथ में है और वार पड़ा, एक हाथ पर वो कट गया, फिर वो दूसरे से पकड़ा
इधर वार पड़ा वो भी कट गया। फिर वो जो हिस्से बच गए थे उससे उन्होंने अलम को पकड़ा और फिर इसमें वो शहीद हो गए। जिस्म पर एक चादर थी सिर्फ, ऊपर से जिस्म नंगा था, सिर्फ सतर के लिए चादर थी। दफन करने लगे तो मसला ये पेश आ गया, क्योंकि शहीद का जो शहादत के वक़्त जो लिबास होता है तो उसी में उसको दफन करते हैं। तो ये मसला पेश आ गया कि अब मुसब के तो कपड़े नहीं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, हजूर भी अगर मुसब के पैर ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है, अगर सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया पाँव के ऊपर घास डाल दो और सर के ऊपर कपड़ा डाल दो, ये आखिरी लिबास नसीब हुआ है। ये है तर्क दुनिया, अल्लाह ताला की राह में जद्दोजहद, अपने माशी मामले को पीछे करते चले जाना और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, जद्दोजहद करना इस्लाम की खिदमत के लिए, नतीजा खेज़ जुल्म के ख़ात्मा के लिए, हक़ का बोल बाला करने के लिए। हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं, जानो दिलम फ़िदाए जमाल मोहम्मद अस्त, खाकम नसारे कूचा आले मोहम्मद अस्त। ये जो इब्तलाओं का सिलसिला होता है, मोमिनों पर इब्तला आते हैं, इस सिलसिला में मैं हज़रत अक़दस मसीह मौला इस्लाम का एक बात पढ़ता हूँ। हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं, कुरान शरीफ और हदीस नबविया में जनाब फ़ख्रुर रसूल की अबूदत से मिली हुई इब्तहालात उसी कानून कुदरत की तसरीह करते हैं। अगर ये इब्तला दरमियान में ना होता तो अंबिया और औलिया उन मदारज आलिया को हरगज़ ना पा सकते जो इब्तला की बरकत से उन्होंने पा लिए। इब्तला ने उनकी कामिल वफ़ादारी और मुस्तकिल इरादे और जान फशानी की आदत पर मोहर लगा दी और साबित कर दिखाया कि वो आजमाइश के जलाजल के वक़्त किस आला दर्जा का इस्तक़लाल रखते हैं और कैसे सच्चे और वफ़ादार और आशिक सादिक हैं कि उन पर आंधियाँ चलीं और सख्त तारीकियाँ आईं, बड़े बड़े ज़लज़ले उन पर वारिद हुए और वो जलील किए गए और झूठों और मकारों और बेइज्जतों में शुमार किए गए और अकेले और तनहा छोड़े गए। यहाँ तक कि रब्बानी मददों ने भी, जिनका उनको बड़ा भरोसा था, कुछ मुद्दत तक मुँह छुपा लिया। खुदा ताला ने अपनी मरबियाना आदत को बयक बारगी कुछ ऐसा बदल दिया जैसा कोई सख्त नाराज़ होता है, और जैसा उन्हें तंगी और तकलीफ़ में छोड़ दिया कि गोया वो सख्त मौरद गज़ब हैं, और अपने तई ऐसा खुश्क सा दिखलाया कि गोया वो उन पर ज़रा मेहरबान नहीं बल्कि उनके दुश्मनों पर मेहरबान है। और उनके इब्तलाओं का सिलसिला तूल खींच गया, एक के ख़त्म होने पर दूसरा और दूसरे के ख़त्म होने पर तीसरा इब्तला नाजिल हुआ। गर्ज जैसे सख्त तारीक रात में, जैसे बारिश सख्त तारीक रात में नहायत शिद्दत और सख्ती से नाजिल होती है, ऐसा ही आजमाइशों की बारिशें उन पर हुईं और वो बारिशें हुईं पर वो अपने पक्के और मजबूत इरादा से बाज ना आए और सुस्त और दिल शिकस्ता ना हुए, बल्कि जितना मसाइब व शदाइद का बार उन पर पड़ता गया उतना ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, और वो जिस कदर तोड़े गए उसी कदर वो मजबूत होते गए, और जिस कदर उन्हें मुश्किलात राह का खौफ दिलाया गया उसी कदर उनकी हिम्मत बुलंद और उनकी शुजात ज़ाती जोश में आती गई। बिल्लाखिर वो उन तमाम इम्तिहानात से अव्वल दर्जा के पास याफ्ता होकर निकले और अपने कामिल सिद्क़ की बरकत में पूरे तौर पर कामयाब हो गए, और इज़्ज़त और हुर्मत का ताज उनके सर पर रखा गया, और तमाम एतराज़ात नदानों के ऐसे हबाब की तरह मादूम हो गए कि वो गोया वो कुछ भी ना थे। गर्ज़ अंबिया औलिया इब्तला से खाली नहीं होते, बल्कि सबसे ज़्यादा बढ़कर उन्हीं पर इब्तला नाज़िल होते हैं, और उन्हीं की क़ुव्वत ईमानी उन आजमाइश की उनकी बर्दाश्त भी करती है। अवाम उन्नास जैसे खुदा ताला को शनाख्त नहीं कर सकते, वैसे उसके खालिस बंदों की शनाख्त से भी कासिर हैं। बिलखसूस उन महबूबान इलाही की आजमाइश के वक्तों में तो अवाम उन्नास बड़े बड़े धोखों में पड़ जाते हैं, गोया डूब ही जाते हैं, और इतना सब्र नहीं कर सकते कि उनके अंजाम के मुंतज़िर रहें। आवाम को ये मालूम नहीं कि अल्लाह जल शाना जिस पौधे को अपने हाथ से लगाता है उसकी शाख तराशी इस गर्ज से नहीं करता कि उसको नाबूद कर देवे, बल्कि इस गर्ज से करता है कि ता वो पौधा
پھول اور پھل زیادہ لاوے اور اس کے برگ اور بار میں برکت ہو۔ اب میں ایک اپنے اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کروں گا۔ یہ ملفوظات جلد دوم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو آیت ہے خاتم النبیین، اس کی ایک تشریح فرمائی ہے، وہ میں وہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ سورہ احزاب کی آیت 41 ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جسمانی ابوت کی نفی کی، لیکن آپ کی روحانی ابوت کا استثناء کیا ہے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، انا آتینا کل کوثر میں ایک بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا جس کے زمانہ میں کوثر ظہور میں آئے گا، یعنی دینی برکات کے چشمے بہہ نکلیں گے اور بکثرت دنیا میں سچے اہل اسلام پیدا ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بھی ظاہری اولاد کی ضرورت کو نظر تحقیر سے دیکھا اور بروزی اولاد کی پیش گوئی کی گئی۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 441۔ اسی طرح حضور علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، انا آتینا کل کوثر کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا گیا، نہیں کہا گیا، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ آپ کو اس قدر روحانی اولاد عطا کی گئی جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے قیامت تک ہی یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یعنی بروز کا تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی 20 فروری 1886 میں ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے۔ اچھا، یہ 81 سے یہ سلسلہ ایک غلام کی بشارت کا 81 سے شروع ہوتا ہے، اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا ہے، اسی طرح ان کے مسیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا، یعنی ان کو بھی وہی الہام ہوا ہے۔ انا آتینا کل کوثر کا 81 سے لے کر 6-7 نومبر تک غلام کی بشارت بھی جاری رہتی ہے۔ یہ ٹوٹل 13 بشارتیں ہوئی ہیں غلام کی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی الہام فرما رہا ہے۔ میں مثلاً ایک الہام پہلا پڑھتا ہوں، یہ پہلا الہام ہے 1883 میں، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر، یہ تذکرہ صفحہ 73 پر 1883 میں الہام ہوا ہے۔ یہ دوسرا الہام 1896 میں ہوتا ہے، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانیہ کا ہو والابتر یاتی قمر الانبیاء۔ اب یہ قمر الانبیاء کے پیدائش کے بعد ہو رہا ہے، جس کو انہوں نے قمر الانبیاء بنا دے وہ تو پیدا ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے یہ کوثر ہے۔ اچھا، یہ صفحہ جو تذکرہ کا 235 پر، یہ میں سارے تو اس وقت کی مناسبت سے نہیں پڑھتا، یہ ٹوٹل انا آتینا کل کوثر کا 9واں آخری الہام 1906 میں ہوا، انا آتینا کل کوثر۔ یہ ٹوٹل غلام کی 13 بشارتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح انا آتینا کل کوثر کے ٹوٹل 9 ہوئی ہیں، 9 الہام ہوئے ہیں انا آتینا کل کوثر کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے یہ کوثر ہے، جس طرح خود حضرت امام مہدی علیہ السلام کوثر ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند ہیں، اسی طرح وہ ذکی غلام بھی روحانی فرزند ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس بات کی دلیل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا، کوئی خلیفہ نہیں تھا، کوئی نبی نہیں بنا، مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی کوئی بیٹا، یہ ان کے مثیل ہیں، کوئی بیٹا روحانی مقام حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت جو ہے یہ کھڑی ہے سامنے، یہ نہیں ہونے دیتی۔ ہاں، پہلے قرآن مجید پڑھنے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے پہلے نبی آئے ہیں ان کے بیٹے بھی نبی ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دے دیا، یعنی ان کی روحانیت میں سلسلہ داخل ہو گیا، اب جسمانیت میں ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ نے نا، ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتا ہے قانون۔ سنت تبدیل نہیں ہو سکتی، اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مختلف قوموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں، نبیوں کے بیٹوں کو نبی بنایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اپنا روحانیت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ قانون ہے خدا تعالیٰ کا۔ لوگ نا قانون اور سنت کو جب گڑبڑ کرتے ہیں نا تو پھر ان بحث میں پڑ جاتے ہیں، یہ نظری بحث ہے، پھر وہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی وہی کوثر ہے، ذکی غلام جو ہے یہ کوثر ہے۔ اب میں یہ جو جامعہ کے پڑھنے والے نوجوانوں ان کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اے جامعہ کے نوجوانوں، ظلم یہ ہے کہ کسی انسان سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے۔ اگر امتحان کے پرچے میں تمہیں کسی خاص جواب دینے پر مجبور کر دیا جائے تو ایسے امتحان سے کیا فائدہ؟ یعنی آپ لوگوں کو زبردستی وہ کہتے ہیں کہ والدین بھی اور علماء بھی جو پڑھاتے ہیں تمہیں وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم نے کیا غلبہ کرنا ہے؟
यानी इस्लाम का गलबा तुम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अलूम नहीं है। बाहर दूसरी इस जामिया से निकलोगे, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में निकलो, उलूम जदीदा हासिल करो। हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम के कुतुब से ये पढ़ने से ये मतरशे होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बार बार ये फरमाया कि उलूम जदीदा हासिल करो। डॉक्टर अब्दुल सलाम में किसी जामिया में नहीं पढ़ा था, उसको अल्लाह ताला ने नोबल इनाम दी। आज तक किसी कादियानी मौलवी ने ये नोबल इनाम हासिल किया नहीं किया, बिल्कुल नहीं, ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी इनके पास कोई आर्कियोलॉजिस्ट आके बैठ जाएगा तो ये कहेंगे कि ईसा फौत हो गए। इनको तो वो आयत ही आती है ना। तो इनको चाहिए कि उन यूनिवर्सिटियों में जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ें। हाँ, जब ये अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट बन जाएंगे तो फिर कुरानिक आर्कियोलॉजी को पढ़ के कुरानिक आर्कियोलॉजी के ताबे कर दें उस इल्म को। जब ये करेंगे तो तब ये गलबा इस्लाम होगा, वरना ये अंदर मंदिरों में बैठ के ये गरीब आदमी कमाता है और ये तनख्वाह खा जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त। अब कमाता गरीब आदमी है, ये खाते हैं वहाँ बैठ। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फतवा मौजूद है कि ऐसे मौलवियों के पीछे नमाज ही नहीं होती। अब मैं वो हवाला पढ़ देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मलफूज़ात है, ये जिल्द चहारम है, इसका सफ़ा 446 है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मुखलस और मुअज़्ज़ज़ खादम ने अर्ज़ की कि हुज़ूर मेरे वालिद साहब ने एक मस्जिद बनाई थी, वहाँ जो इमाम है उसको कुछ मुआवजा वो देते थे इस गरज से कि मस्जिद आबाद रहे। वो इस सिलसिला में दाखिल नहीं, मैंने इसका मुआवजा बदस्तूर रखा है, अब क्या किया जावे। ये सवाल उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से किया। फरमाया, हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख़वा अहमदी हो या गैर अहमदी, रुपया के लिए, जो रुपया के लिए नमाज पढ़ता है उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। नमाज तो खुदा के लिए है, अगर वो चला जाएगा तो खुदा ऐसे आदमी भेज देगा जो महज खुदा के लिए नमाज पढ़ें और मस्जिद को आबाद करें। ऐसा इमाम जो महज लालच की वजह से नमाज पढ़ता है, मेरे नज़दीक ख्वाह वो अहमदी हो या गैर अहमदी, उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। इमाम इत्का होना चाहिए। बाज़ लोग रमज़ान में एक हाफिज़ मुकर्रर कर लेते हैं और उसकी तनख्वाह भी ठहरा लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई महज नेक नीति से उस खुदा तरसी से उसकी खिदमत कर दे तो ये जायज़ है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम माह रमज़ान में एक महीने की तनख्वाह देने के लिए भी हुज़ूर का फतवा नहीं देनी चाहिए, और ये सारी ज़िंदगी मरते दम तक ये तनख्वाह लेते हैं मौलवी। ए जामिया के नौजवानों, मैं बड़े दर्दमंदाना दिल से हुज़ूर का ये फतवा मौजूद है, आप ये करें कि वहाँ से कुरान मजीद उठा लें और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की किताबें उठा के आज घरों को वापस लौटें, और इन कादियानियों का जितना भी लिटरेचर है वो उठा के इनके मुँहों पर दे मारो और अपने घरों को वापस आ जाओ। ये तुम्हारे लिए एक ये नसीहत है, इसको पकड़ लो और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये मलफूज़ात को बार बार पढ़ो। अब मैं आखिर में हज़रत अक़दस मसीह मऊद व महदी मौला इस्लाम का एक इल्हाम पढ़ता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इल्हाम होता, अंता फ़ीहिम बेमंज़िलाती मूसा याती अलैका ज़मन उनका मिसली ज़मन व मूसा ज़मानी मूसा, तू मुझसे बमंज़िला मूसा के है, तेरे पर मूसा के ज़माना की तरह एक ज़माना आएगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या ज़माना आया था, उनके बाद एक उनका इंतखाबी खलीफा हुआ था यूशब। उसके बाद ये सिलसिला इल्हामी मुजद्दिदीन का शुरू हो गया था जो हज़रत मसीह तक चलता है। इसी तरह हज़रत मसीह जो मूसा सानी थे, उनके बाद भी खलीफा अव्वल एक खलीफा बना, उसके बाद अब पहला मुजद्दिद मौजूद है, ये सिलसिला चलता है। तो मैं हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत उला का ज़माना, जिसमें जमात अत्तहाद की बरक़ात से माला माल थी, लेकिन आखिर वो वक्त आ गया जब खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वजूद बावजूद का साया भी जमात से उठ गया और ये जमात दो हिस्सों में मुनक़िस्म हो गई। अहमदियों का शराजा इत्मा परागंदा हो गया। एक ग्रोह कादियानी जिसका सरगना मिर्ज़ा महमूद और दूसरा ग्रोह अंजमन अशात इस्लाम लाहौर जिसका सरगना मौलवी मोहम्मद अली बन गया। दोनों ग्रोह एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की जद्दोजहद में लग गए। एक दूसरे को मगलूब करने के जोश का समंदर दिलों में ठाठे मारने लगा। एक ग्रोह दूसरे ग्रोह को काफिर कहने पर उतर आया। कादियानी ग्रोह ने लाहौर ग्रोह को शिकस्त देने और नीचा दिखाने के लिए सर जोड़ कोशिश की। सर जोड़ कर मिर्ज़ा महमूद को
सर नीचा दिखाने के लिए तदबीर सर जोड़ कर की। मिर्ज़ा महमूद साहब को पेशगोई मुस्लिम मौत करार दे दिया गया। इनके इस काम पर खाकसर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ता है। हकीकत में इस तदबीर का सदाकत से दूर का भी ताल्लुक़ ना था। वक़्त के हालात इस अमर के ज़रूर दायरा रखते हैं कि इस अमर को ज़ाहिर करूँ कि मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब का दावा 1944 से एक झूठा दावा है, लेकिन हमारे कादियानी भाई अभी तक गफलत में पड़े सोते हैं। दुनिया में हमेशा ये हुआ है कि कौमें गफलत के बाद बेदार होती हैं। कौम के अमाल का असली सरचश्मा दिमाग है। मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब ने गद्दी पर बैठते ही गरीब अहमदियों को दिमागी तौर पर असीर बना डाला। इस तरह इन दोनों ग्रोह ने गरीब अहमदियों को हज़रत अहमद अलैहिस्सलाम के नाम पर खूब लूटा। आज इन अहमदियों के चेहरों को देखकर और इनके दिलों और दिमागों में बिठाए गए बुतों को देखकर बेख्तियार मुझे बनी इसराइल बरसों पहले की कौम की कहानियाँ याद आ जाती हैं, जिन्होंने अपने ज़माने में हर नए आने वाले नबी का इनकार किया और सख्त मुखालफत की। वो कत्ल के मंसूबे बनाते और कई गरीबों को जला वतन की सज़ाएँ देते थे और कौम को जहनी गुलाम बनाते थे। आज जमात का आदियान वही कुछ कर रही है। वैसी ही असीरी जहनी गुलामी, वैसी ही सज़ाएँ इखराज मुकात्या कर रहे हैं। जिस मुखलत अहमदी ने भी इनको कहा, इस्लाह के लिए पुकारा, ए कादियानी मौलवियों तुमने उसकी ज़बान काट ली। जिसने कलम उठाया तुमने उसके हाथ कलम कर दिए। जिसने चलना चाहा तुमने उसके पाँव काट दिए। जिसने करवट लेनी चाही, ए कादियानी मौलवियों तुमने उसकी कमर तोड़ दी। फिर वो गरीब अहमदी मुखलस रूहानी तौर पर हमेशा के लिए तुमसे जुदाई इख्तियार कर लेता है, या फिर वो दहरिया हो जाता है, या हज़रत इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ही उठ खड़ा होता है। ये वो जुल्म है जो इस नाम नहाद निज़ाम ने अहमदियों पर ढाए और बनी इसराइल कौम की सारी सुनतें ताज़ा कर दी। नतीजा ये निकला कि आज जमात अहमदिया कादियान 2000 साल पहले वाली कौम की मुशाबत अख्तियार करके सिरात मुस्तकीम से दूर हो गई। सच पूछो तो आज हर अहमदी परेशान है और असीरी की ज़िंदगी में है, जिन्होंने अहमदियत को तो कबूल कर लिया लेकिन जहनी ग़ुलाम बनकर रह गए। इनके इखराज हुए, इनके मुकाते हुए और अब कई अपने वतनों से गरीबुल वतन हुए और कई अपने अजीज़ों से जुदा हुए। बच्चे अपनी माओं से, भाइयों से अलहदा हुए। जिस जमात का इंतखाब अहमदियों ने किया था, वहाँ नाम नहाद निज़ाम ने सब कुछ लूट कर एक दूसरे से काट दिया। अब इन अहमदियों का दुनिया में कोई आशियाना नहीं। इन गरीब अहमदियों का इस जालिम निज़ाम से गिला है। इनके जिगर ज़ख्मी हैं और दिलों को सदमा है कि ये नाम नहाद कादियानी मौलवी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ए नाम नहाद कादियानी मौलवियों, सोचो तो सही, तुमने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तालीम को छोड़कर कौन सी राह अख्तियार कर ली है। आज तुम दायरा इस्लाम से भी खारिज होकर बैठे हो और कहाँ खड़े हो। क्या तुमको आखिरत की फ़िक्र नहीं? मेरे प्यारे कादियानी भाइयों, ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुमने खुद अपने लिए कमाया है। खुद तुमने चंदे दिए, अपनी औलादों को जहनी ग़ुलाम बनाकर कत्ल करवाया। ये सब तुम्हारे अमल हैं, तुम्हारे अपने अमलों का फल तुमको मिल रहा है। आज 15वीं सदी का मुजद्दद ज़क्की ग़ुलाम मसीह ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। रूहानी ज़िंदगी देने के लिए तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन तुमने सुनी अनसुनी बराबर कर दी। तुमने जो बुत अपने लिए वज़ा किए हुए हैं वो तुम्हें और तुम्हारी आइंदा नस्ल को बर्बाद करके दगा दे रहे हैं। तुम्हारी किस्मत में ग़ुलामी है, तुम एक खिलौना बनकर ज़िंदगी बसर कर रहे हो। खाकसार बड़ी दर्दमंदाना दिल के साथ मशवरा देता है कि अल्लाह ताला की किताब मुक़द्दस कुरान मजीद और भेजे हुए मऊद ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मान अलैहिस्सलाम को मान लो और तज़ब्ज़ुब के रास्ता को छोड़ दो। असीरी से बाहर निकलो। ये जो तुमने वक्फ़े ज़िंदगी और खिदमत दीन के नाम पर अख्तियार की हुई है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये इस पर गौर करो और अपने दिलों और दिमागों से काम लो। फिर ठंडे दिल से फ़ैसला करो कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। ये देखो, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के इल्हाम पुकार कर तुमसे सवाल करते हैं कि तुमने इस कश्ती नूह को कहाँ गुम कर दिया। आज शहर मक्का में किबला पुकार कर तुमसे सवाल करता है कि तुम पहले तो हज पर आते थे और तवाफ़ करते थे, अब कहाँ चले गए हो। आज शहर मदीना की मस्जिदों के मीनार पुकार कर तुमसे सवाल करते हैं कि तुम पहले तो आया करते थे, अब क्यों छोड़कर चले गए हो। हज़रत इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताबें
पुकार पुकार कर तुमसे सवाल करती हैं कि तुमने इनको पढ़ना क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, खूब गौर करो, अपने अंदर तब्दीली पैदा करने का अहद करो। जिस तरह का इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते थे वो करके दिखाओ। आज नज़रियाती जंग का मैदान सज चुका है, इल्मी नज़रियाती जहाद का ज़माना है, इसकी तैयारी करो। गलबा इस्लाम के लिए अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। जो अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान लाते हैं उनको कोई खौफ और कोई डर नहीं होता। दीन को दुनिया पर मुकद्दम करो, कुरान मजीद को मजबूती से थाम लो, तुम्हारी फ़तह करीब है। जो लोग कुरान को इज़्ज़त देंगे वो आसमान पर इज़्ज़त पाएंगे। जो हर एक कौल पर कुरान को मुकद्दम करेंगे उनको आसमान पर मुकद्दम रखा जाएगा। हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं, मुसलमानों पे तब इदबार आया कि जब तालीम कुरान को भुलाया। प्यारे कादियानी भाइयों, अहमदियों का आपस में 1914 में बाहमी इख्तलाफ था। जो उलमा का फेल चंद खुद गर्ज़ो मफाद परस्त अशखास ने इक़्तिदार की खातिर अहमदियों से आज़ादी ज़मीर और हुकूक़ से महरूम करके जहन को मफलूज कर दिया। इसका अब एक ही हल है कि मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब के झूठे दावा 1944 को छोड़ दो। मेरे अजीज़ों, गंदगी के ऊपर जितना मर्जी परफ्यूम डालो, गंद गंद ही रहेगा। हज़रत इमाम महदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत इमाम महदी व मसीह अलैहिस्सलाम के इल्हामात पर कामिल यकीन पैदा करो। सब सच्चे हैं, खाकसार इन पर इतना ही यकीन करता है जितना मुझे मौत पर यकीन है कि वो एक दिन आकर रहेगी। अल्लाह ताला की आयात हक़ और सच होती हैं। अल्लाह ताला की बात हक़ और सच होती है, अगरचे दुनिया में उसको मानने वाला एक ही शख्स क्यों ना हो। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से किए गए वादे सूरज की तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जमात अपनी जंजीरों को खुद चूमती हो और अपने आप को बचाने पर कादर ना हो उसको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बचा सकते। अगर आज अहमदी अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें कि वो ज़िंदा रहने के लिए पैदा किए गए हैं, गलबा इस्लाम के वादे तुम्हारे लिए हैं, तो तुम्हें दुनिया की कोई कौम मिटा नहीं सकती। आखिर में मैं तमाम मुसलमानों, तमाम आकाबरीन मिल्लत, तमाम रहबराने जमात है इस्लाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि बयान करदा इम्तियाज़ी खसूसियात की हामिल दौरे हाजरा में सिर्फ यही वाहिद जमात अहमदिया इस्लाम पसंद है जो सियासत से बकुली अलग रह कर गलबा इस्लाम के लिए बेलौस खिदमत दीन में हमा तन सरगर्म अमल है। इस जमात का दस्तूरुल अमल मोटो कुरान करीम किया है, जाहिद हम बेही जिहादन कबीरा, यानी जिहाद बिल इल्म है। हम तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद इस्लाम के सही रास्ता व तासिमु बेहब्लिल्लाह जमिया यानी इत्तबाए व तबलीग तालीम कुरान की तरफ बुलाते हैं। गलबा इस्लाम के आली मकासद की तकमील की खातिर हम मुसलमानाने आलम को दावत देते हैं कोई इस कार खैर में हिस्सा लेने के लिए इस जमात में शामिल हों। हमारी मुखलसाना अपील है कि वो इस जमात की ताईद व मामनत की तलकीन करके गलबा इस्लाम के काम को तक़वियत पहुँचाएँ ता दीन इस्लाम का बोलबाला हो और तमाम अक़वाम आलम से लोग हल्का बकोश इस्लाम हों और यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा का दुनिया में एक मरतबा फिर मुज़ाहरा हो। हमारी दावत इल हक़ तमाम मुसलमानान आलम पर फ़र्ज़ आयद करती है कि इस खिदमत दीन की आवाज़ पर बिला तामुल लब्बैक कहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।